श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु मु ज्योतिष और वास्तुशास्त्री श्री अपर्ति महारणा हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाऊँगी। 2024 मसीहा शेष मास डिसेम्बर मासर 12 गोटी राशि पृथक पृथक राशिफल आपण मानकु विशेष अनुरोध यही चैनल को जेउ माने प्रथम करी आसीछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुंची पारिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। एही राशि चक्रर यह मेष राशिर अष्ट राशि। यही ठारू रात्रि आरंभ हुए एणु रवि महाग्रह एही तुला राशि रे नीच फल दियंती। क्रूर ग्रह नीच हेले मनुष्य को विद्वान कराई थाए। तुला राशि अधिपति शुक्र महाग्रह। शुक्र हेले शौकिनी ग्रह और ग्रह मानकर मंत्री। एही राशिर व्यक्ति माने प्रायतः राजनीति रे सफलता पाई थांती। न्याय दंडधारी शनिदेव तुला राशि रे उच्च ग्रह। एही तुला राशिर मित्र ग्रह मध्य बुध शुक्र शनि मित्र ग्रह। शत्रु ग्रह रवि और चंद्र। तुला राशि डिसेम्बर मासर प्रथमार्धटी कौनसी झिंझटा मध्य देई गति करिवो। आपण जे कोनोसी कार्य करंतु तहिरे संपूर्ण विफलता मिली न पारले मध्य संपूर्ण सफलता मिलिबो नाही। प्रत्येक समय रे विभ्रांतिकर परिस्थिति सृष्टि हेबो। ताहा खंडन करिवाकू प्रथमे कष्ट हेबो किंतु खंडन करि हेबो। कौनसी व्यक्ति आपणक सहित बंधुता स्थापन करी मिठा मिठा कथा कही आपणको भूल रास्ता को नहीं जाई पारंती। आपण जदि सावधान न रहिबे से व्यक्ति आपण को एपरी नागफास रे पकाई देबे जे आपण तहिरु मुकुलिबा कष्ट हेबो। मासर 16 तारिख परे आपण ए समस्त विषय को भल भाव जानी पारिबे। यह जानी पारला परे से व्यक्ति आपणक पाख मारिबो नाही। आपणकर शक्ति बहु गुण रे वृद्धि होई जिवो। प्रत्येक स्थान रे आपण सम्मानर हकदार हेबे। एही समय रे पारिवारिक शांति मिलिबो। परिवार रो समस्त सदस्य माने सुस्थ रहिबे। आपण सुस्थ मस्तिष्क रे प्रत्येक काम को उत्तम रूपे पूर्ण करि पारिबे। यही समय रे नूतन व्यवसाय मध्य आरंभ करि पारंती। नूतन चिंताधारा रे व्यवसाय करिवे। व्यवसाय रे अधिक प्रॉफिट मध्य हेबो। आपणकर मानसिक शक्ति बहुल मात्रा रे वृद्धि पाइबो। चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने ऑफिस रे समस्तंकर प्रिय पात्र हेबे। ऑफिसरंकर आग डाकरा हेबे। तुला राशि शनि महाग्रहंकर सिंहासन होइतिबारु खणी खादान रे व्यवसाय खूब भल चलिबो। कौनसी यज्ञ अनुष्ठान रे योगदान करी प्रभु कृपा लाभ करंतु आपणकर बहु मंगल हेबो। एही समय रे मंगल कर्कट राशि रे महास्तंभ पालटी जाइछंती। एनु तुला राशि पक्षे अति शुभ फल देबे। मंगल तुला राशि ठारू दशम रे अछंती। दशम स्थान हेला कर्म स्थान। आपणकर कर्म को उच्चरु उच्चतर करिदेबो। सुस्थ मस्तिष्क रे आपण समस्त कार्य संपादन करिवे। शरीर रे अमाप शक्ति द्वारा प्रत्येक कार्य रे सेनापति सदृश आगको मारी जिवे। पछको फेरिबार प्रश्न ही नाही। जेउ माने राजनीति करूछंती सेमानकर पदोन्नति हेबो। बहु मित्र हेबे। बहु बड़ बड़ दायित्व हाथ को नहीं अति चतुरतार सहित लोकमानक सहित मिसी असाध्य कार्य को हासिल करि पारिबे। उच्च कर्तृपक्षक ठारू प्रशंसा सहित पुरस्कार मध्य पाइबे। एपरि कार्य करिवे जे लोकमानकु आपण चमकाई देबे।
କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ଓ ରବି ବାଧକ ଗ୍ରହ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଥିବେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଶନିଦେବ ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ରାଜା, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶନି ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଚରରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥାକୁ ସତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ଆଉ 10ଟା ମିଛ ଯୋଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଥିବାରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ଥାଇ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମହାନି କରାଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ସତ କହିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରେମରେ ବାଧା ଆସିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଶୁଭ ଖବର ପାଇ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ବିଫଳତା ହେବେ। ଏହି ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କହିବାର ଫଳ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥିବେ ସେଇଭଳି ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେପରି ଅନ୍ୟକୁ ମିଛ କହି ଠକିଥିଲେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଠକିଦେବେ ଓ ଆପଣ ଠକରେ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଥିବେ ତେବେ ଏହି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମ ହେବ। ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ବକ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ରୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ବଳିୟାନ ହୋଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି। ଅଶୁଭ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଶୁଭ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରିବାଟା ଭଲ। ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇ କଳହ ମାଡ଼ପିଟି ହୋଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉଥିଲେ ତାହା ହରାଇ ବସିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେବ। ସଭା ସମିତିରେ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କଥା କମ କୁହନ୍ତୁ, କାମ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଚରରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହ। ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଏହି କଥାରେ ବିଷ ଅଛି, ପୁଣି ଏହି କଥାରେ ଅମୃତ ଅଛି। ବୁଧ ଶୁଭ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଏହି ଫଳ ମାସର 16 ତାରିଖ ପରେ ଦେବେ। କାରଣ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ତାହାରି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। 16 ତାରିଖ ପରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ତାଙ୍କର ନିଜର ଫଳ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ମଧୁର କଥା କହି ତାଙ୍କ ନିଜ ଫଳ ଦେବେ। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କଳା ବୁଧ ହିଁ ଶିଖାଇଥାଏ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ରାହୁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ଶତ୍ରୁ ଘର। ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଯଦି କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରହନ୍ତି ତେବେ ଶତ୍ରୁ ହାନି କରନ୍ତି। ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ହେବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ
ଯାହା କରିପାରୁ ନଥିଲେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାମ ସକାଶେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବହୁଳ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାରିକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଚ୍ଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।